ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. تو پتا چلے گا صرف قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ارے کلمہ تو مدینے کے بدو بھی پڑھتے تھے, مدینے کے عربی بھی پڑھتے تھے. کیا وہ کلمہ پڑھ لینے سے, کلمہ کہہ دینے سے, اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب کرنے سے کوئی انسان مسلمان نہیں ہوتا. جس کو قرآن اس طریقے سے مینشن کرتا ہے قولوا اسلمنا, ابھی یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے, ابھی یہ مت کہو کہ ہم مومن ہو گئے, ابھی یہ مت کہو کہ ہم مومن ہو گئے. مومن کی پیورٹی تو بہت اونچی ہے. یہ کہو کہ ہم ابھی اسلام میں داخل ہو گئے, کیونکہ اسلام لانے کے بعد بھی لوگوں نے کفر کیا ہے. اسلام لانے کے بعد لوگ اسلام سے پھرے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے ابھی یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے, اسلام میں داخل ہو گئے, ابھی یہ مت کہو کہ ہم مومن ہو گئے. حضرات محترم, اس کی ایک مثال دے کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, لگتا ہے ایسا جیسا کہ چاند ستاروں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہے. صحابہ اکرام پھیلے ہوئے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں. حضرات محترم, اسی مجلس کے اندر ایک نوخیز لڑکا ننا منا سا چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے چل کر اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ نبی کی مجلس میں آتا ہے, نبی کی پیاری پیاری باتیں سنتا ہے, نبی کے پاک کلمات کو سنتا ہے. حضرات محترم, اب یہ ننا سا بچہ اپنے چچا کے ساتھ آتا, نبی کی مجلس میں بیٹھتا, نبی کی باتیں سنتا, گھر واپس چلا جاتا. حضرات محترم, ایک دن کیا ہوا کہ اس ننے سے بچے کا جو چچا تھا جلاس بن سوید, وہ آج مدینے میں مسجد نبوی کے اندر نہیں گیا. یہ چھوٹا سا بچہ جس کو اتنا پیار ہو چکا تھا نبی کی باتوں سے, چچا سے کہتا ہے اے چچا آج تم نبی کی بارگاہ میں نہیں چلو گے. چچا کہتا ہے میری طبیعت خراب ہے, میں نہیں جا پاؤں گا. یہ ننا بچہ کہتا ہے تم نہیں جاتے تو میں خود اکیلا نبی کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں. اب یہ ننا سا بچہ نبی کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ شروع کیا. آقا کے کلمات اب زبان مبارک سے نکلنے لگے. آقا نے اس مجلس کے اندر قیامت کا ذکر کیا, قیامت کا منظر بیان کیا. تمام صحابہ سن رہے ہیں. اس چھوٹے بچے نے, اس ننے مدنی ننے نے نبی کی باتوں کو سنا. جب مجلس ختم ہوئی تو اب یہ بچہ اپنے گھر کی طرف جاتا ہے. جانے کے بعد اپنے چچا کو مخاطب کرتا ہے, اور مخاطب کرنے کے بعد کہتا ہے اے میرے چچا, آج تو آقا کریم جس طریقے سے بیان کر رہے تھے قیامت کا منظر, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پورا منظر میں اپنی نگاہوں کے سامنے خود بخود دیکھ رہا ہوں. اب چچا کہتا ہے کہ نبی نے کیا بیان کیا ہے؟ وہ ننا بچہ کہتا ہے آج نبی نے قیامت کے بارے میں بیان کیا ہے. قیامت اس طریقے سے آئے گی, قیامت کا یہ منظر ہوگا. جب اس کے چچا جلاس بن سوید نے اتنا سنا تو اس بچے سے کہا کہ اگر نبی محمد یعنی محمد ابن عبداللہ اتنا سچا ہے تو کیا ہم گدھے سے بھی گئے گزرے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. دیکھ رہے ہیں آپ, نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہے, نبی کی مجلس میں جا رہا ہے, لیکن زبان سے کلمات دیکھیے اس منافق کے. کہتا ہے کہ اگر محمد ابن عبداللہ اتنے سچے ہیں تو ہم پھر گدھوں سے بھی گئے گزرے. اب یہ بچہ تھا کہ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. کہنے لگا ہے جلاس بن سوید تو میرا چچا ہے, آج تک دنیا میں سب سے زیادہ پیار میں تجھے کرتا تھا. میں تو یہ سوچتا تھا کہ تو نبی کا عاشق ہے, میں تو یہ سوچتا تھا کہ تو نبی کا غلام ہے,
है, मगर तूने ये कैसी गुस्ताखी नबी की बारगाह में कर दी है। जुल्लाद बिन सुबैद कहता है मैं अपनी बात पे कायम हूँ। अब वो बच्चा कहता है अब या तो दो बातें होंगी कि दो बातों में से एक बात होगी, या तो मैं तेरा होके रह जाऊं या फिर तूने जो गुस्ताखी की है इस गुस्ताखी को नबी के सामने पेश कर दो। जुल्लाद बिन सुबैद कहता है तू बच्चा है, तेरी कौन बात मानेगा, मैं इतना मुअम्मर शख्स हूँ, इतना बड़ा शख्स हूँ कि नबी के पीछे नमाज पढ़ता हूँ, तेरी बात का कोई यकीन नहीं कर सकता। अब ये बच्चा रोते हुए नबी की बारगाह में पहुंचता है। हज़रात मोहतरम नन्ही नन्ही टांगों से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जाके खड़ा हो जाता है। आका को मुखातब करके कहता है ऐ मेरे आका, आप मुझे जानते हैं? आका ने फरमाया है नन्हे मैं तुझे जानता हूँ, क्या तुम मेरे चचा को जानते हो? कहा हाँ मैं तेरे चचा जुल्लाद बिन सुबैद को भी जानता हूँ। अब वो बच्चा कहता है आका मेरे चचा जुल्लाद बिन सुबैद ने आपकी बारगाह में गुस्ताखी की है, उसने ये कलेमात अपनी जबान से अदा किए हैं। आका ने जब इतना सुना तो सहाबा को बुलाया और बुलाने के बाद मशवरा किया ऐ मेरे सहाबा, ये बच्चा अपने चचा के बारे में इस तरीके से कहता है। अब तमाम सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये बच्चा है, इसको तो अपनी भी खबर नहीं है, इसकी जबान पर किस तरह एतबार किया जा सकता है, जबकि जुल्लाद बिन सुबैद बड़ा बुरा आदमी है, मुअम्मर शख्स है। हज़रात मुहतरम अब सहाबा ने जब इतना कहा तो बच्चे की आंखों से आंसू जारी हो गए। एक तरफ बच्चे की कान में वो कलेमात थे जो जुल्लाद बिन सुबैद ने अदा किए थे, एक तरफ सहाबा इकराम ये कह रहे हैं या नबी इस बच्चे की बात पे एतबार किस तरीके से किया जा सकता है, ये छोटा है। इधर बच्चा रो रहा है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है मौला अगर मैं झूठा हूं तो मुझे झूठा साबित कर दे, अगर मैं सच्चा हूं तो अपने नबी के सामने मुझे सच्चा साबित कर दे। इतना कहना था, सातवें आसमान से सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील ने अपनी जगह छोड़ी, नबी की बारगाह में आए, आकर के अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने ये पैगाम दिया है कि वो लोग जो अपनी जबान से कलमा कुफ्र अदा करते हैं, इस्लाम लाने के बाद जिन्होंने कुफ्र किया है वो इस्लाम से खारिज हो गए हैं। इस बच्चे की तस्दीक कोई दुनियादार नहीं कर रहा है बल्कि खुद रब्बुल आलमीन कर रहा है। जिब्रील ने सिदरा से आकर के गवाही दी है नबी की बारगाह में या रसूल अल्लाह ये बच्चा सच बोलता है, वाकई इसके चचा जुल्लाद बिन सुबैद ने आपकी बारगाह में गुस्ताखी की है। सूरह तौबा के अंदर आयत नाजिल होती है वो लोग जो इस्लाम लाने के बाद जिन्होंने कुफ्र किया वो इस्लाम से निकल गए। हज़रात मुहतरम तो आप देखिए किस तरीके से इस्लाम लाने के बाद भी लोगों के दिलों के अंदर इस्लाम का ईमान का पौधा अभी उजागर नहीं हुआ। इसीलिए तो कुरान ने कहा कि अभी ये मत कहो कि हम मोमिन हो गए, अभी ये कहो कि हम इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। हज़रात मोहतरम जानते हैं ये नन्ना सा सहाबी कौन था? इसी का नाम इन नन्हे सहाबी का हजरत उमैर था। हजरत उमैर ये नन्हे सहाबी थे जिनकी गवाही खुद रब्बुल आलमीन ने दी कि ये नन्हा सा बच्चा झूठ नहीं बल्कि सच बोल रहा है। हज़रात मुहतरम तो मैंने कहा था ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अगर अदब नहीं है तो ईमान नहीं है, अगर अदब नहीं है तो ईमान का पौधा उजागर नहीं हो सकता। अदब के साथ मोहब्बत भी लाजमी है, मोहब्बत के साथ अदब भी लाजमी है। अगर अदब और मोहब्बत दोनों होंगे तो ये ईमान का पौधा बढ़ता जाएगा। अगर अदब और मोहब्बत नहीं होगी तो आपके ईमान का पौधा मर जाएगा, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा।